सारा चले चला कली रह गई। अस्सलाम वालेकुम जी, तुसी वेख रहे हो जफर भाई ऑफिशियल चैनल। मैं अज दा किस्सा अज दी कहानी लैके जफर मुगल हाज़िर खिदमत। हाँ जी जनाब, अज दी स्टोरी भी बड़ी ना बेहतरीन और इंटरस्टिंग कह सकते हैं उन्होंने, यानी कि मज़ेदार कह सकते हैं कि पुराने 1981 के दरमियान सुल्तान राही और अकबाल हसन के दरमियान लड़ाई किस वजह तो हुई। और तेन पता ही आ कि अकबाल हसन अपनी जगह ते वो एक एक्शन रियल च भी और इंडस्ट्री च मनिया मनाया सी, और सुल्तान भी वैसे फाइटर सी, फाइट इंस्ट्रक्टर तो अलावा एक फाइटर हीरो भी सी। हुण इन्हां दा आमने सामने आ जाना की वजह बनी, लड़ाई किस गल तो हुई जनाब, ए आपां गल करनी है इस मौजू ते। चलो फिर। हाँ जी जनाब, असल तो जनाब गल ये आ कि वेखना पाए आ कि ये लड़ाई किस वजह तो हुई। क्या पहले अकबाल हसन ने अपनी उस तड़ी नूं मद्देनज़र रखदियां पहले छेड़छाड़ की, बदमाशी दिखाई, या कि सुल्तान राही कोलों कोई ऐसा जो ना मसला पेश आया। मसला जनाब जरा सी ना वो असल ते है भी मामूली सी ते बड़ा वड्डा भी सी। वो कहते जी 1981 के दरमियान कोई एक फिल्म बन रही सी, मकसद ये ते फिल्म जड़ी सी ना मसूद भट्ट साहब ये हदायतकार सी। मसूद भट्ट साहब बहुत अच्छी फिल्मां, एक्शन फिल्मां बहुत बनाई उन्होंने, और सिर्फ उन्होंने ये ही नहीं है कि वो सुल्तान राही साहब या पिछले हीरो सी, उन्होंने नवे जोड़े हीरो सी शान वगैरह उन्होंने भी बहुत बहुत अच्छी फिल्मां बनाईयां। ये फिल्म जनाब बारी स्टूडियो के अंदर बन रही सी, और बारी स्टूडियो के दरमियान ये शूटिंग हो रही सी। शूटिंग के दौरान जनाब कहते आ कि जिहड़ा ना वो सारा सैट ते सब अदाकार वगैरह जिन्हां दी वो शूटिंग सी वो कट्ठे होए सी, ते वो कट्ठे होने की वजह सिर्फ यही सी भी उन्हां दा जनाब असल तो जनाब गल ये आ कि वेखना पाए आ कि ये लड़ाई किस वजह तो हुई। क्या पहले अकबाल हसन ने अपनी उस तड़ी नूं मद्देनज़र रखदियां पहले छेड़छाड़ की, बदमाशी दिखाई, या कि सुल्तान राही कोलों कोई ऐसा जो ना मसला पेश आया। मसला जनाब जरा सी ना वो असल ते है भी मामूली सी ते बड़ा वड्डा भी सी। वो कहते जी 1981 के दरमियान कोई एक फिल्म बन रही सी, मकसद ये ते फिल्म जड़ी सी ना मसूद भट्ट साहब ये हदायतकार सी। मसूद भट्ट साहब बहुत अच्छी फिल्मां, एक्शन फिल्मां बहुत बनाई उन्होंने, और सिर्फ उन्होंने ये ही नहीं है कि वो सुल्तान राही साहब या पिछले हीरो सी, उन्होंने नवे जोड़े हीरो सी शान वगैरह उन्होंने भी बहुत बहुत अच्छी फिल्मां बनाईयां। ये फिल्म जनाब बारी स्टूडियो के अंदर बन रही सी, और बारी स्टूडियो के दरमियान ये शूटिंग हो रही सी। शूटिंग के दौरान जनाब कहते आ कि जिहड़ा ना वो सारा सैट ते सब अदाकार वगैरह जिन्हां दी वो शूटिंग सी वो कट्ठे होए। हाँ जी जनाब, ये चंद सूरमा बनी सी ना, ये जिहड़े ना मकसद है कि एक्सट्रा एक्टर या हीरो या साइड हीरो बड़ी वड्डी कास्ट सी। मकसद ये कह सकता बंदा कि मसूद भट्ट साहब जिहड़े सी ना, उन्होंने यार वैसे एक गल है कि रिस्क हमेशा ही वड्डा लिया, क्योंकि वो थक्का मक्का एक अद्धा हीरो लैके ते बाकी सारे जाए बस माड़े मोटे हिस्सा नहीं करी कीता। सुपरस्टार सब आला फीसां वाले, और जिन्हां दे विचों जनाब तुहानूं पता ही आ सुल्तान राही, अकबाल हसन, मुस्तफा कुरैशी, और ये तो मेन सी ना जिहड़े जिवें कहंदे कि नाम वाले, तो बाकी भी सारे विलन नाम वाले सी। अदीब साहब हो गया, अल्ताफ खान हो गया, अकबाल दुरानी हो गया, और जनाब जाहिर शाह हो गया, सावन साहब हो गए, या इस तरह की यार बड़ी सारी कास्ट सी। मकसद ये जी बड़ी बेहतरीन कास्ट सी। ते इस एड़ी फिल्म इस तरह शुरू की थी उन्होंने। लो जी अगे की है, लो जी शूटिंग वास्ते जो सी ना वो राही साहब सैट ते आ गए, और अकबाल हसन साहब पहले ही है सी, शायद उनके दरमियान च कोई वो सीन सी। मकसद ये एक तरीकाकार हुंदा वा कि राही साहब ने उस अपने
ਸੈੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਾਲ ਛਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਕਅਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰੋ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਮ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚੰਨ ਸੂਰਮਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚੰਨ ਸੂਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀਪਨ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਹੀਰੋ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚਿੜ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੀ ਐਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਲੇ 'ਚ ਸਾਫਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਰੱਖਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਫਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਆਇਆ। ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਸਾਫਾ ਜੋ ਐਂ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਬਾ ਸਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਰਾਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੱਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਲੈਕਸ ਦੋਸਤੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ, ਆ ਸਾਫਾ ਸੂਫਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹੀਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਹੀਰੋ ਮਾੜਾ ਸੀ? ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਲਓ ਜੀ, ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ 'ਚ ਨਾ ਰਵੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਯਾਰ ਰਾਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੇ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਂ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅਰੂਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰਾਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਰਾਹੀ ਹੈ, ਰਾਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਆ, ਫਾਈਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਲ ਮੇਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਤਫਾ ਟਿੰਡ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਛੇੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਤਫਾ ਟਿੰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਈਡ ਹੀਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਛੇੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਕਤਨ ਫਕਤਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਚਿੜ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਾਹੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਰੂਬਰੂ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਗਲੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਜਨਾਬ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ
ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਪੈਸਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਕਦੀ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ, ਲੜਾਈ ਫਲਾਣੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਖਰ ਅਨਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਬੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਸਦਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾइब, शेयर कर लेना जनाब। कमेंट्स कराया करो। किसी नवे वाक़े ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। अस्सलाम वालेकुम।